हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आपण को ईश्वर स्टडी सेंटर को। आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया रो अलंकार विभाग अर्थात ग्रामर विभाग रो अलंकार चैप्टरटी। आशा करुच्ची यह अलंकार कौन आपण मैंने भल भाव पढ़ी सारी एवं तार जो एक नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़ाक रही आज आम आलोचना करवा भल भाव बुझीपारे। तो आपण मैंने एठारे देखिपारुथिबे प्रथम प्रश्न रही साहित्य रे अलंकार कहिले कौन बुझ। अलंकार काहाकू कहा जाए बुझीपारे। अलंकार काहाकू कहा जाए ना काव्य कविता को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्य बोधक उपादान आवश्यक होता है ताहाकू अलंकार कहा जाए। ये जो कविता रही काव्य रही ताहाकू सुंदर भाव में रचना करने को लिखापी जो जो उपादान गुड़िक आवश्यक होता है ताहाकू अलंकार कहा जाए। आपण मैंने जानिथिबे अलंकार केते प्रकार। अलंकार होची दुई प्रकार कौन कौन ना शब्दालंकार एवं अर्थ अलंकार। शब्दालंकार काहाकू कहा जाए ना ना कौन ना जो अलंकार द्वारा शब्द सरस सुंदर और स्मृति मधुर होता है ताहाकू शब्दालंकार कहा जाए। आम एठारे उदाहरण कौन कौन दे परिबा ना अनुप्रास जमक और श्लेष ये सब हूँ शब्द अलंकार अंतर्भुक्त। बर्तमान प्रश्न रही अर्थ अलंकार काहाकू कहा जाए। ठीक से भाई शब्दर अर्थ उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि होता है ताहाकू अर्थ अलंकार कहा जाए। यह कौन ना यह भाव उपरे भित्तिपूर्ण अटे। आर भित्तिभूमि हूँ भाव बा अर्थ जहाद्वारा कौन होता है ना वाक्य व्यवहृत जो अर्थ रही अधिक रमणीय होता है एवं चित्ताकर्षण होता है। आम एठार उदाहरण नवा उपमा रूपक व्यतिरेक उत्प्रेक्षा विभावना इत्यादि ए श्रेणीर अंतर्भुक्त अटे। ये लिखले यथेष्ट। जो मुझे उदाहरण दूसरी यह एक नंबर पर उचित नुहे किंतु आपण मैंने जानी भल रहिबो बुझीपारे। आपण मैंने देखिपारुथिबे 5 नंबर प्रश्न रे रही अनुप्रास अलंकार संज्ञा निर्देश कर। अनुप्रास अलंकार करना जो वाक्य मध्य बारंबार जो व्यंजन वर्णर आवृत्ति होची ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहा जाए। एठारे आमे उदाहरण नबा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका। एठारे व्यंजन वर्ण गुड़िकर बारंबार व्यवहार होती तेणु यह हूँ अनुप्रास अलंकार। परवर्ती प्रश्न रही छेकानुप्रास अलंकार काहाकू कहा जाए। अनेक व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार थरे मात्र पुनरावृत्ति हेले ताहा छेदानुप्रास हुए। अर्थात कौन ना बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार जदि आवृत्ति हम ताहले छेदानुप्रास अलंकार हम। ये ना आम देखि कौन एठारे उदाहरण आम नवा देखी नव कलिका बालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मतकिरी गतिकी एमंत विचारी ग सहचरी। एटा जो लावण्यवतीर रही उपेन्द्र भंज द्वारा लिखित। एठारे आम अल र एवं क पर्यानुक्रमे उच्चारित होइथिबारु यह छेदानुप्रास हम। क्रमानुसार उच्चारित होइछि क र अल तेणु यह हूँ छेदानुप्रास। देखो आपण एक मार्क प्रश्न रे जदि आप संपूर्ण भाव बुझी थे ताहले बहुत भल आपण। तो तेणुक विरक्त हूँ नहीं। तो आरंभ करवा। नेक्स्ट प्रश्न रही मृत्यानुप्रास अलंकार काहाकू कहा जाए ना जब वाक्य मध्य एक किंबा एकाधिक व्यंजन वर्ण क्रमानुसार बा क्रम न थाई बारंबार आवृत्ति हेले ताहाकू मृत्यानुप्रास अलंकार कहुओ। एठार आम उदाहरण नवा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराड़ मालिनी नीलांबू चिलिका। एठार अनुप्रास नहीं पार वृत्तानुप्रास नहीं पार। ये अनुप्रास आम नहीं से कौन हो अनुप्रास कथा मन पक से कल म व्यंजन वर्ण कौन बारंबार आवृत्ति होती। एठारे कौन घटी ना क एवं अळर बारंबार आवृत्ति होइथिबारु यह हूँ वृत्तानुप्रास अलंकार बुझिपारे। नेक्स्ट रही श्रुत्यानुप्रास अलंकार कौन। श्रुत्यानुप्रास कौन ना कंठ तालु मूर्धा दंत और अष्ट मान मध्यरु
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ପରପରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ହରିଲେ ବଳେ ସୁର ସୁରଦେଶ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପରପରଜାଙ୍କର ବିତ ହରିଲେ ବଳେ, ଏଠାରେ ରହିଛି ପ ଏବଂ ବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୁର ସୁରଦେଶ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ଏଠାରେ ରହିଛି ସ ଏବଂ କ'ଣଟା ରହିଛି କେବଳ ସ୍ୱର ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ। ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ରକ୍ଷା କରିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରିବ ନା ଦର୍ଶାଇବ, ତାହା ହେଉଛି ଲାଟାନୁପ୍ରାସ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। କଷ୍ଟ ମହିଧରି ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅଣ୍ଟକ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହିଧରି ଏବଂ ବାରଣ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହିକରି ଯଦି ଆବୃତ୍ତି କରାଗଲା ତାହାକୁ ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଅପାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ ଆୟତ ରହେ କି ସେ ହେଲେ ବାମ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ରହିଛି ଅନ୍ତବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏବଂ ର ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ରହିଛି ଆ ଏବଂ ଅ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯମକ ରହିଲେ, ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଯେହେତୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ତେଣୁ ପାଦର ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ ଆଦ୍ୟ ରହିଲା ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଯମକ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯିବ। ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାଦର ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ଯମକ ରହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯିବ, ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦର ଶେଷରେ ଯମକ ରହିଲେ ତଥା ପାଦର ଅନ୍ତଃରେ ଯମକ ରହିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ରହିଛି ମାଳ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାହା ମାଳ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ନା ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ, ପଦର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯମକ ରହିଲା ତାହାକୁ ସର୍ବଯମକ ବା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଉ ମହାଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ତହିଁରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ ବା ତାହିଁରୁ ଅଧିକ ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେଠାରେ ହେବ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ବାବୁ ନାଗଶ୍ରୀ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯେସାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ତାହା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର: ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ, ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଉପମା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଉପମା ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇଟାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯାହା
ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟିଏ ସେହି ବାକ୍ୟ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ନା ରାମ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା କିଏ ରାମ କିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ କିଏ ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ରାମ ଭଳି ହରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ତ ଏଠାରେ ରାମ ହେଲା ଉପମେୟ ଏବଂ ରାମ ଭଳି ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଉପମାନ। ରାମ ହେଲା ଉପମେୟ ଏବଂ ହରି ହେଲା ଉପମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି ତାହା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଥା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ପ୍ରାୟ ପରି ଯଥା ତଥା ଯେହ୍ନେ ଯେପରି ତୁଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଐକ୍ୟ ସମାନ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ରମଣୀୟ ବର୍ତ୍ତୁଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମାଳ ଉପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଆ ସହିତ ଯଦି ଅନେକ ଉପମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ମାଳ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ଷଷ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଲୁପ୍ତୋପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିକର ବା ଦୁଇଟାକର ଯଦି ଲୋପ ହୋଇଗଲା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଲୁପ୍ତୋପମା କୁହାଯିବ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଥନକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇ ତାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନ ଆରୋପ ହୋଇଥିବ ଅଥବା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବ ଅବୈଧ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବ ସେଠାରେ ହେବ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ରୂପକ ଚିହ୍ନଟ କର। ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଆରୋପଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆରୋପ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେବ ସେଠାରେ ହେବ ନା ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେବ ଯେକୌଣସି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ହେବ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆମର ରହିଛି ଉପମାନ ଠାରୁ ଯଦି ଉପମେୟ ଆଧିକ୍ୟ ହେବ ଅଥବା ଯଦି ନ୍ୟୁନତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟତିରେକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ନେବା ଆମେ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କରାଗଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ତାହା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ବିନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିନାର୍ଥବୋଧ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ଏଠା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ ପଦର ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିବ ତାହେଲେ ତାହା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆବୃତ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ତାହା ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହେବ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ
एकाधिक अर्थरे प्रयोग हेले केउ अलंकार हुए ना श्लेष अलंकार हेब बुझिपारे। एटा आम आगु आलोचना कर उपमेय और उपमान सादृश्य कथित हेले केउ अलंकार हेब उपमा अलंकार हेब। गोटे उपमेयर एकाधिक उपमान रहिले अर्थात थिले ताहा केउ अलंकार हेब ताहा हेब मालोपमा अलंकार। परवर्ती प्रश्न रही उपमान और उपमा मध्य अवैध कथन को क्यों अलंकार कहुए रूपक अलंकार कहुए। कारण बिना कार्यर उत्पत्ति हेले क्यों अलंकार हुए जदि कारण थी कार्यर उत्पत्ति हेब आम जस्ट आलोचना करें ताहा विभावना अलंकार हेब। एवं 42 नंबर प्रश्न उपमान ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले ताहा क्यों अलंकार हेब जदि उपमान ठारू उपमेयर जदि आधिक्य कथित हेब ताहले व्यतिरेक अलंकार हेब। वर्तमान रही 43 नंबर प्रश्नटी निम्नलिखित पदर अलंकार निरूपण कर। तो प्रथम रही गीतटी उत्कल कमला विलास दीर्घिका मोहरार मालिनी नीलांबू चिलिका। एटा कौन ना भूतानुप्रास अलंकार आम आलोचना करें उदाहरण मध्य देचे। ख नंबर प्रश्न रही कष्ट मोहितरी मोहितर कंटक कलमस बारण बारण अंतक यह हूँ लाटानुप्रास। नेक्स्ट रही खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत तथा नील अंबरे यह हूँ पूर्णोपमा अलंकार। आज एतिकी रहुछु धन्यवाद।